Chapter number first from the chemistry of 12th syllabus is solid state. There are five state of matter: solid, liquid, gaseous, Einstein condensation. All are state of matter. In previous year, we already discussed gaseous and liquid state. In this year, we will discuss solid state. The smallest constituent particle of various solids, atoms, ions or molecules. The basically solid state, you know that the properties of solid state molecule is solids are fixed composition, has fixed mass, volume, shape and density. Generally, most of the solid are hard, incompressible and rigid. That means ते कॉम्प्रेस होत नाही, इनकॉम्प्रेसिबल असतात. काही सॉलिड जे आहेत समजा सोडियम, पोटॅशियम, फॉस्फरस आर सॉफ्ट. देन इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन देम आर व्हेरी स्ट्रॉंगर as compared to liquid and gaseous state. All pure solids have characteristics melting point which depends on the extent of intermolecular forces in the solid state. The constituent particle of the solids are held tightly by intermolecular force of attraction. I already told you. So these are the properties of solid state. Solids of fixed composition has fixed mass, volume, shape and density. म्हणजे सॉलिड्स जे आहेत त्यांचं जे कंपोजिशन असतं ते फिक्स असतं. त्याचं मास असेल, व्हॉल्यूम असेल, शेप किंवा डेन्सिटी. तर फिक्स मास असतं, व्हॉल्यूम फिक्स असतं, शेप अँड ऑल्सो डेन्सिटी. दे आर जनरली जे काही सॉलिड्स असतील, सॉलिड स्टेट इज डेन्सर दॅन द लिक्विड अँड गॅसियस स्टेट. जी काही डेन्सिटी असते ती सॉलिडची म्हणजे हायली डेन्सर असतात सॉलिड मॉलिक्यूल ॲज कम्पेअर टू लिक्विड अँड गॅसेस. मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर हार्ड, इनकॉम्प्रेसिबल अँड रिजिड. But some of the solids like sodium, potassium are soft. The intermolecular distance of separation between neighboring molecule is the shorter in solid state. Solid cannot be compressed. Then intermolecular force of attraction between the constituent particle in solid state are stronger as compared to in liquid and gaseous state. That means what? सॉलिड्स मधले जे काही इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल ते कसं असणार आहे, त्या काही पार्टिकल्स असतील त्यांचे जे कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल असेल तर त्यांच्यामधलं स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ इंटरॅक्शन असतं. आणि सॉलिडमधले जे काही पार्टिकल्स आहेत किंवा आयन्स आहे त्यांच्यामधली जी अरेंजमेंट असते ती प्रॉपर रेग्युलर अरेंजमेंट असते. त्यांच्यामुळे त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट कसा असतो, शार्प असतो आणि हाय असतो. त्याच्यानंतर ना next points we'll discuss here. There are two types of solid. There are two types of solid. Solid are classified into two types. First one is crystalline solid. Already discussed the introduction part of the solid state. This is crystalline solid, first one. Second one is amorphous solid. Amorphous solid. This is the type of solid. The first we will discuss amorphous solid. The amorphous solid, you can see here, solid state, the smallest constituent particles of atoms, ions or molecules of various solids are atoms, ions or molecule. We'll discuss first of all amorphous solid. The first characteristics of the amorphous solid is, आता पहिल्यांदा डेफिनेशन डिस्कस करूया. amorphous solid कशाला म्हणायचं. तर amorphous solid म्हणजे काय, समजा एखादा सॉलिड मॉलिक्युल्स असेल तर त्याच्यातले जे काही ॲटम्स किंवा आयन्स असतील किंवा पार्टिकल्स असतील ते रेग्युलर मॅनरली अरेंज केलेले नसतील. त्या ज्या पार्टिकलची अरेंजमेंट असेल ती अरेंजमेंट कशी असणार आहे, इरेग्युलर असणार आहे किंवा रँडमली असणार आहे. म्हणजे समजा हे जे काही ॲटम्स आहे ते प्रॉपर रेग्युलर अरेंजमेंट नसणार आहे त्यांची. तर जे काही पार्टिकल्स असतील रँडमली अरेंज
डू नॉट हॅव लॉंग रेंज ऑर्डर. म्हणजे काय, समजा हे 3 असे ॲटम्स अरेंज केलेले, तर परत असे 3 रेग्युलरली नसणारे, परत अशी इरेग्युलर अरेंजमेंट असणारे, प्रॉपर अरेंजमेंट नसणारे ॲमॉर्फस सॉलिडमध्ये, इरेग्युलर लाईक दॅट. ओके, दिस इज द ॲमॉर्फस सॉलिड. तर व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ॲमॉर्फस सॉलिड? The constituent particles in amorphous solid are, yes, in exam randomly ask question, the constituent particles in amorphous solid are randomly arranged. जे काही constituent particles असतील amorphous solid मध्ये, तर ते रेग्युलर अरेंजमेंट नसणारे. म्हणजे रेग्युलर म्हणजे कशी, जशी क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्ये अरेंजमेंट कशी असते, समजा ही ए सिरीज झाली तर रेग्युलर अरेंजमेंट अशी असणारे, प्रॉपर अरेंजमेंट आहे ॲटमची, किंवा जे काही कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स असतील त्यांची अरेंजमेंट कशी आहे, रेग्युलर आहे, रेग्युलर ऑर्डरली आहे. तसे इथे जे काही कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स असतील त्यांची जी अरेंजमेंट असते ती अरेंजमेंट कशी असते, रॅन्डमली अरेंजमेंट असते किंवा रॅन्डमली अरेंज केलेले असतात. द पार्टिकल्स डू नॉट हॅव लॉंग रेंज ऑर्डर स्ट्रक्चर. म्हणजे काय, जसं क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये लॉंग ऑर्डर चेन स्ट्रक्चर असतं, लाईक दॅट कंटिन्युअस अशी अरेंजमेंट असते लॉंगेस्ट. त्या जे काही कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स ॲटम्स असेल त्यांची लाईक दॅट रेग्युलर अरेंजमेंट असते. तशी ॲमॉर्फस सॉलिडमध्ये जे काही कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स असतील दे डू नॉट हॅव लॉंग रेंज ऑर्डर. आता समजा इथे 3 आहेत, तर पुन्हा लॉंग कंटिन्युअस त्यांची ऑर्डर स्ट्रक्चर नसतं, बट दे डू हॅव ए शॉर्ट रेंज ऑर्डर. शॉर्ट रेंज ऑर्डर असते पहा. म्हणजे हे 3 ॲटम झालेत रेग्युलरली अरेंज केलेत, समजा अशा पद्धतीने हे 3 ॲटम अरेंज केलेत, तर रेग्युलरली पुन्हा त्यांची अरेंज नसणारे, लॉंग अरेंजमेंट नसणारे, शॉर्टली अरेंजमेंट असणारे, लाईक दॅट. त्याला म्हणायचं ॲमॉर्फस सॉलिड. तर आता आपल्याला ॲमॉर्फस सॉलिडच्या प्रॉपर्टीज डिस्कस करायच्यात. व्हॉट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ॲमॉर्फस सॉलिड्स? तर फर्स्ट प्रॉपर्टीज आय ऑलरेडी डिस्कस इन डेफिनेशन पार्ट. द कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स रॅन्डमली, फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स रॅन्डमली अरेंजमेंट. दिस इज द फर्स्ट characteristics of the crystalline solid. Arrangement is randomly arrangement of the constituent particles. Then randomly arrangement असल्यामुळे amorphous solid do not have sharp melting point. त्यांचा जो मेल्टिंग पॉइंट असतो तो शार्प नसतो. ओके, दिस इज द सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक्स. देन थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक, these solids are isotropic. हे जे सॉलिड्स असतात ते कसे असतात, आयसोट्रॉपिक असतात. तर आयसोट्रॉपिक मीन्स व्हॉट, त्याचे ज्या काही फिजिकल हॅव्हिंग गिव्ह, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द आयसोट्रॉपिक? हॅव्हिंग, आय विल एक्सप्लेन आफ्टर द डेफिनेशन. हॅव्हिंग a physical property, having a physical property which has the same value when measured in different direction. What is the isotropic? Isotropic means of having the physical property which has the same value when measured in different direction. म्हणजे काय, दॅट मीन्स व्हॉट, समजा एखादा ॲमॉर्फस सॉलिड असेल तर त्याच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहे, आपण घेऊया रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असेल किंवा कंडक्टिव्हिटी असेल, ह्या ज्या काही फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत आर ऑल इंडिपेंडंट ऑफ डिरेक्शन ऑफ मेजरमेंट. म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असेल किंवा ॲमॉर्फसची कंडक्टिव्हिटी असेल सॉलिडची, तर इट इज independent of direction of measurement. They exhibit same magnitude for any property in every direction. म्हणजे काय, जसं मी सांगितलं की त्यांच्या ज्या फिजिकल प्रॉपर्टी आहे, तर तुम्ही कुठल्याही डिरेक्शनने जरी मेजर केल्या, डिफरंट डिरेक्शनला मेजर केल्या, तरी त्यांच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज कशा असतात, सेम असतात.
व्हॉट आय एम सेइंग. मग त्याच्यामध्ये रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असेल किंवा कंडक्टिव्हिटी असेल. हॅव्हिंग ए फिजिकल प्रॉपर्टी विच हॅज द सेम व्हॅल्यू वेन मेजर इन डिफरंट डिरेक्शन. म्हणजे अमॉर्फस सॉलिडची कुठलीही फिजिकल प्रॉपर्टी असेल आणि तुम्ही डिफरंट डिरेक्शनला जरी मेजर केली तरी ती फिजिकल प्रॉपर्टी काय असते, सेम असते. द सेम व्हॅल्यू वेन मेजर इन डिफरंट डिरेक्शन. व्हॉट आय एम सेइंग, आयसो मीन्स सेम. तर आता कुठलीही अमॉर्फस सॉलिडची फिजिकल प्रॉपर्टी घेतली, लाईक तुम्ही त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स घेतला किंवा कंडक्टिव्हिटी घेतली, तर ती डिरेक्शनवरती डिपेंड नसते. आर ऑल इंडिपेंडंट ऑफ डिरेक्शन ऑफ मेजरमेंट. All physical property are independent of the direction of measurement. They exhibit same magnitude for any property of every direction. म्हणजे काय, अमॉर्फस सॉलिडची फिजिकल प्रॉपर्टी असेल तर तुम्ही डिफरंट डिरेक्शनला मेजर केली तर त्याची जी व्हॅल्यू असणार आहे ती सेमच असणार आहे. इट नॉट चेंज इन डिफरंट डिरेक्शन. दॅट मीन्स व्हॉट, refractive isotropic property like refractive index, conductivity are all independent of direction, okay, of measurement. They exhibit same magnitude for any property in every direction. म्हणजे तुम्ही कोणत्याही डिरेक्शननं ती जरी मेजर केली तरी तुम्हाला ती प्रॉपर्टी काय भेटणार आहे, सेम भेटणार आहे. ऑल डिरेक्शनला ती प्रॉपर्टी सेम असणार आहे फिजिकल प्रॉपर्टी. त्याला म्हणायचं आयसोट्रोपिक प्रॉपर्टी. ओके, दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अमॉर्फस सॉलिड. व्हॉट इज द एक्झाम्पल ऑफ द अमॉर्फस सॉलिड? युअर लाईक ग्लास, प्लास्टिक, रबर, tar, metallic glass. All are amorphous solid. Then next is crystalline solid. Next type of the solid is crystalline solid. I again revise the amorphous solid. Okay, there are two types of solid. The first one is crystalline solid, second amorphous solid. Second point already discuss amorphous solid. Amorphous solid means what? The constituent particle in amorphous solid are randomly arranged. जे काही constituent particles असतील ते जे अरेंज केलेले आहेत ते रॅन्डमली अरेंज केलेले आहे, रेग्युलर नाहीये. जसे क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्ये रेग्युलर अरेंजमेंट असते. What is the characteristics of the amorphous solid? Randomly arrangement असते. Randomly arrangement असल्यामुळे they do not have sharp melting point and it can show isotropic property. So what is the isotropic? Isotropic means those physical property which are having a physical property which has the same values when measured in different direction. म्हणजे काय, समजा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किंवा कंडक्टिव्हिटी असेल तर तुम्ही ह्या ज्या काही फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत तुम्ही जर मेजर केल्या तर डिफरंट डिरेक्शनला मेजर केल्या तर तुम्हाला त्या सेमच मिळतील. आणि त्याचे एक्झाम्पल्स आहे अमॉर्फस सॉलिडचे एक्झाम्पल्स ग्लास, प्लास्टिक, रबर, टार और मेटॅलिक. जे काही मेटॅलिक ग्लासेस असतील तर ऑल आर दी क्रिस्टलाइन अमॉर्फस solid. Then next is a crystalline solid. आता बेसिकली जे काही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स असतील तर त्यांच्यातले जे काही कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स असतील तर त्या पार्टिकलची नेक्स्ट सॉलिड इज क्रिस्टलाइन सॉलिड. तर जे काही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आहे ते जे पार्टिकल्स आहे त्या पार्टिकलची जी काही अरेंजमेंट असणार आहे ती कशी असणार आहे, जे काही कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स, ॲटम्स, आयन्स और मॉलिक्युल्स आर अरेंज इन अ रेग्युलर मॅनर. ते जे काही पार्टिकल्स असतील ते कसे अरेंज केलेले आहे, रेग्युलरली, कंटिन्युअस. तुम्ही पहा रेग्युलर अरेंजमेंट असणारे, कंटिन्युअस अरेंजमेंट असणारे. मग पहिलं डेफिनेशन काय आहे, द कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स, ॲटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल आर अरेंज इन अ रेग्युलर मॅनर. ओके, ऑर्डरली मॅनर, रेग्युलरली अरेंज केलेले आहेत.
तर त्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असणार आहे क्रिस्टलाइन सॉलिडची? इथं रॅन्डमली म्हटलंय, तर इथे रॅन्डमलीच्या ऐवजी त्यांची जी अरेंजमेंट असणार आहे क्रिस्टलाइन सॉलिडची, ती अरेंजमेंट कशी असणार आहे? रेग्युलर अरेंजमेंट असणार आहे. फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स, रेग्युलर. द कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ रेग्युलर अरेंजमेंट. ओके. आणि इथे म्हटलंय की त्यांची रेग्युलर अरेंजमेंट असल्यामुळे त्यांचा जो काही मेल्टिंग पॉइंट असणार आहे, तो मेल्टिंग पॉइंट कसा असणार आहे? शार्प असणार आहे. त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट कसा असणार आहे? शार्प असणार आहे. आता अमॉर्फस सॉलिड जे आहे ते आयसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी दाखवतात, पण तुमचे जे हे असतात क्रिस्टलाइन सॉलिड असतात, तर ते कोणते प्रॉपर्टी दाखवतात? तर ते ॲनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी दाखवतात. इट कॅन शोज ॲनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज. तर आता ॲनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कशाला म्हणायचं? तर ज्या काही त्यांच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आहे विच हॅज द डिफरंट व्हॅल्यूज when measure in different direction. ओके. अमॉर्फस सॉलिड मध्ये ज्या काही फिजिकल प्रॉपर्टीज आहे त्या डिफरंट डिरेक्शनला मेजर केल्या तरी सुद्धा त्या प्रॉपर्टीजची व्हॅल्यू कशी असते? सेम असते. बट इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हॅव्हिंग ए फिजिकल प्रॉपर्टी विच हॅज दी डिफरंट व्हॅल्यू वेन मेजर इन डिफरंट डिरेक्शन, लाईक रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असेल किंवा त्याच्यामध्ये कंडक्टिव्हिटी असेल, थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी असेल, आर डिफरंट इन डिफरंट डिरेक्शन. म्हणजे ह्या ज्या काही त्यांच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आहे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी असेल किंवा थर्मल कंडक्टिव्हिटी असेल, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असेल, ऑल दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर इन अ डिफरंट डिरेक्शन द डिफरंट व्हॅल्यू. ओके. तर बेसिकली